زاویار خان اپنے اسٹڈی روم کی نیم تاریک روشنی میں بیٹھا کچھ فائلز الٹ پلٹ کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور منتہا ہاتھ میں کپ کا چائے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آمد اتنی غیر متوقع تھی کہ زاویار نے فائل سے نظریں ہٹا کر حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے منتہا کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جس پر زاویار نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم ابھی تک اپنے گھر نہیں گئی؟ منتہا نے بڑی بے باکی سے نظریں اٹھائی اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا کہ نہیں، میں اپنے گھر نہیں گئی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں آج جانا بھی نہیں چاہتی، میں یہیں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے اسے جتایا کہ منتہا تم جانتی ہو کہ گھر میں انوشے نہیں ہے، وہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے، پھر تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ منتہا کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں جانتی ہوں انوشے گھر پر نہیں ہے، اسی لیے تو میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں یہ وقت صرف آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی زاویار کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے غصے میں فائل پٹکی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا کہ میں کافی دنوں سے تمہاری حرکتیں نوٹ کر رہا ہوں منتہا، تمہارا یہ انداز مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا۔ میں صرف اس لیے خاموش ہوں اور تمہارا لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ تم میری بیٹی کی بہترین دوست ہو، اپنی حد پار مت کرو۔ منتہا کی آنکھوں میں آنسو کی چمک ابھری، لیکن لہجہ اب بھی ضدی تھا۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زاویار خان، کیا آپ کو میری آنکھوں میں اس لیے وہ تڑپ اور محبت نظر نہیں آتی جو برسوں سے چھپا کر رکھی ہے؟ زاویار نے حقارت سے اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرواتے ہوئے بولا کہ یہ فضولیات بند کرو، تمہاری عمر اور میرا رتبہ دیکھو، یہ محبت نہیں ایک بچگانہ ضد ہے، جسے تم جلدی چھوڑ دو، تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ منتہا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے اور اس نے بس ذہانی کیفیت میں زاویار کے سینے پر سر رکھ دیا جسے وہ اس کے وجود میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ زاویار نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری اور غضب کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے منتہا کے دونوں کندھے سختی سے جکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا اور ڈھارتے ہوئے بولا کہ منتہا تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہیں اپنی بیٹی انوشے کی طرح سمجھتا ہوں اور تم یہ کیسے گھٹیا اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے۔ زاویار نے اسے ہر ممکن طریقے سے ڈانٹا، سمجھانے کی کوشش کی یہ رشتہ اور یہ جذبات سراسر غلط ہیں، لیکن منتہا پر جیسے جنون سوار تھا۔ وہ وہیں کھڑی سسکیاں بھرتے ہوئے چلائی کہ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس آپ سے شادی کرنی ہے، ابھی کے ابھی آپ سے نکاح کریں۔ یہ سنتے ہی زاویار کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور منتہا کے چہرے کے قریب جھک کر دبی لیکن خوفناک آواز میں بولا کہ کیا تم نے سوچا ہے کہ انوشے پر کیا گزرے گی؟ میری بیٹی کبھی یہ برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس کی اپنی بہترین دوست اس کے باپ سے شادی کر لے۔ تم اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ رہی ہو، اب یہ بکواس بند کرو اور خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ زاویار نے غصے کی انتہا پر ایک زوردار چیخ ماری جس سے اسٹڈی روم کی دیواریں گونج اٹھی، مگر منتہا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب ہوئی اور اس کے بازوؤں سے چمٹ کر ضدی لہجے میں دہرانے لگی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ منتہا کی آنکھوں میں جنون کی ایک نئی لہر دوڑی اور اس نے زاویار کے انکار کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا تصور بھی محال تھا۔ وہ زاویار کے اتنے قریب ہو گئی کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی باقی نہ رہے، اور پھر اس نے ایک ایسی انتہا درجے کی بے باک حرکت کی، ایک ایسا لمس جو کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ کرنے سے 100 بار سوچتی، جس میں حیا اور لحاظ کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ یہ دیکھتے ہی زاویار کے تمام تر ضبط، لحاظ اور شرافت لمحے بھر میں ہوا ہو گئے۔ اس کا خون کھول اٹھا اور دماغ جیسے سن ہو گیا۔ غصے، حیرت اور شدید ناگواری کی انتہا پر اس کا ہاتھ خود بخود بلند ہوا اور پوری قوت کے ساتھ منتہا کے گورے چہرے پر جا پڑا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز اسٹڈی روم کے سناٹے کو چیر گئی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے منتہا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ اس کے چہرے پر زاویار کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے۔ تھپڑ کی گونج ابھی کمرے میں باقی تھی کہ زاویار خان کے چہرے پر چھایا غصہ ایک ہولناک خاموشی میں بدل گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی منتہا کی آنکھوں میں نہیں دیکھا،
बल्कि झपट कर इसका बाजू इतनी सख्ती से जकड़ा कि मुंतहा के मुँह से सिसकारी निकल गई। इसने किसी कठपुतली की तरह इसे घसीटना शुरू किया और स्टडी रूम से बाहर ले आया। मुंतहा रोती रही, मन्नतें करती रही, लेकिन ज़ावियार के कान जैसे बहरे हो चुके थे और इसके कदमों में कोई लर्जिश ना थी। कॉरिडोर से गुजरते हुए इसकी गिरफ्त सीमल के पाँव पर मज़ीद सख्त हुई थी, यहाँ तक कि वो इसे मेन गेट तक ले आया। भारी दरवाज़ा एक झटके से खोलकर इसने मुंतहा को बाहर की तरीक सड़क की तरफ धकेल दिया। आज के बाद अगर तुम इस घर के दहलीज के पास भी नजर आई तो भूल जाना कि तुम मेरी बेटी की दोस्त हो। मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम जीने की दुआ मांगोगी। इसने गरजदार आवाज़ में ये आखिरी वार किया और मुंतहा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर धार से दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। बाहर बारिश की बूंदें अब मुंतहा के आंसुओं में शामिल हो रही थी, जबकि अंदर ज़ावियार खान दीवार से टेक लगाकर काँप रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी अपनी बेटी की बेहतरीन दोस्त इस हद तक गिर सकती हैं। अभी दरवाज़ा बंद ही हुआ था कि अचानक पीछे से अनुष्य की आवाज़ ने ज़ावियार को साकित कर दिया। अनुष्य, जो अपनी खाला के घर से गैर मुतवक्का तौर पर जल्दी वापस आ गई थी, हक्का बक्का खड़ी अपने बाबा को देख रही थी, जिसने अभी अभी इसकी बेहतरीन दोस्त को धक्के देकर बाहर निकाला था। इसने दौड़कर खिड़की से बाहर देखा, जहाँ मुंतहा ज़मीन पर बैठी सिसकियाँ भर रही थी, और फिर पलटकर हैरत और सदमे से अपने बाबा की तरफ देखा। यह आपने क्या किया है बाबा? इसके लहजे में यकीन और बेयकीनी की जंग थी। ज़ावियार ने अपनी बिखरी हुई सांसों को संभालने की कोशिश की और सब्र से बोले, बेटा, तुम इसे अभी के अभी इसके घर छोड़ कर आओ। इसके यहाँ रुकना अब मुमकिन नहीं। अनुष्य का पारा चढ़ गया। इसने तकरार करते हुए कहा, लेकिन बाबा, मैंने आपको फ़ोन पर पहले ही बता दिया था कि मुंतहा आज रात हमारे घर रुकेगी, और आपने खुद हामी भरी थी। और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने इस तरह जलील करके निकाल दिया? ज़ावियार ने दांत पीसते हुए जवाब दिया कि मैंने इसे जाने को कहा था, पर वो ज़िद कर रही थी, इसलिए मैंने इसे ज़बरदस्ती रुखसत किया। ये सुनकर अनुष्य मज़ीद बाज़ीद हो गई और चिल्लाई, आपने इसे थप्पड़ मारा और घर से निकाला। आज के बाद मुंतहा कहीं नहीं जाएगी, वो इसे घर में रहेगी क्योंकि इसे मेरी ज़रूरत है। अपनी लाडली बेटी के मुंह से मुंतहा की तरफदारी सुनकर ज़ावियार खान का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। इसकी आंखों में खून उतर आया कि जिस लड़की ने अभी इनके साथ इतनी घटिया हरकत की, इनकी बेटी इसी को अपने सर पर बिठाने की जिद कर रही थी। अनुष्य तेज़ी से भागती हुई बाहर गई और बारिश में भीगती हुई मुंतहा को सरहारा देकर वापस अंदर ले आई। ज़ावियार खान साकित खड़े गुस्से और हैरत की तस्वीर बने अपनी बेटी को देख रहे थे, जिसने इनके हुक्म की धज्जियाँ उड़ा दी थी। अनुष्य ने मुंतहा को सोफे पर बिठाया और इसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली देते हुए बुलंद आवाज़ में बोली, तुम बिल्कुल परेशान मत हो मुंतहा, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम यहीं रहोगी। मुंतहा ने सिसकियाँ भरते हुए अनुष्य का हाथ थामा और एक गहरी चाल चलते हुए दबी आवाज़ में कहा, अनुष्य, तुम्हारे बाबा मुझसे नफ़रत करते हैं, वह मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम इनसे कहो कि वो मुझसे निकाह कर ले। ये सुनकर अनुष्य के कदमों तले ज़मीन निकल गई, लेकिन मुंतहा ने फ़ौरन अपनी बात का रुख बदलते हुए जज्बाती कार्ड खेला। ये सिर्फ़ एक नाम का रिश्ता होगा अनुष्य, ताकि मुझे इस घर में रहने का कानूनी और इखलाकी हक़ मिल जाए, वरना तुम्हारे बाबा मुझे बार बार धक्के देकर निकालते रहेंगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं सड़कों पर रुल जाऊँ? अनुष्य, जो पहले ही जज्बाती हो रही थी, मुंतहा की इस बात पर सोचने लगी। इसे लगा कि अगर मुंतहा इसके बाबा की बीवी बन जाएंगी तो वो हमेशा के लिए इस घर में रह सकेगी और इससे कभी बिछड़ने का डर नहीं रहेगा। इसने एक पल के लिए भी इस रिश्ते की नज़ाकत और अपने बाबा की इज्जत का नहीं सोचा, बल्कि उल्टा ज़ावियार खान की तरफ मुड़कर एक जाहिलाना ज़िद के साथ बोली, बाबा, मुंतहा ठीक कह रही हैं, अगर आपको इसके यहाँ रहने पर एतराज़ है तो आप इससे निकाह कर लें। इस तरह ये हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाएगी और किसी को उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अपने ही बेटे के मुंह से ये हवलनाक तजवीज़ सुनकर ज़ावियार खान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इनका खून खोलने लगा कि जिस शाम को वो घर से निकाल रहा था, इनकी अपनी बेटी इसे दूध पिलाकर इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने पर तुली हुई थी। ज़ावियार खान ने एक बार फिर धारते हुए मना किया, लेकिन अनुष्य पर जैसे जुनून सवार था। इसने किचन से फलों वाला चाकू उठाया और अपने कलाई पर रखकर चीखने लगी कि अगर आपने अभी के अभी मुंतहा को इस घर का कानूनी हिस्सा बनाने यानी निकाह करने का वादा ना किया तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी।
ज़ावियार खान جو اپنے بیٹے کی خاطر پوری دنیا سے لڑ سکتے تھے، اسے اس حال میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئے۔ بیٹی کی زندگی کی خاطر ان کے پاس اس زہر کا خون پینے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ انہوں نے لرزتی آواز میں حامی بھر لی اور ٹھیک 2 دن بعد اسی اسٹڈی روم میں جہاں منتہا نے اپنی بے باکی کی انتہا کی تھی، خاموشی سے نکاح کی تقریب ہوئی۔ نکاح خواہ کے الفاظ زاویار کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے، جبکہ منتہا کی نظریں انوشے کے گلے لگے ہونے کے باوجود اپنے نئے شوہر کے چہرے پر جمی تھی، جہاں فتح کی ایک زہریلی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ انوشے خوش تھی کہ اس کی بہترین دوست اب ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گی، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس نے اپنی ہی زندگی اور اپنے بابا کے سکون کی تباہی کے پروانے پر دستخط کروا دیے ہیں۔ نکاح کے بعد کی وہ پہلی رات زاویار خان کے لیے کسی اذیت ناک ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی، لیکن انوشے اپنی اسی پرانی روش پر قائم رہی اور منتہا کو اپنی بہترین دوست اور اب اپنی مبینہ چھوٹی ماں سمجھتے ہوئے زبردستی اپنے ہی کمرے میں لے گئی، جہاں منتہا نے اپنی عیاری کا نیا جال بنتے ہوئے خود کو تیز بخار میں مبتلا ظاہر کر دیا، اور پوری رات انوشے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اور اسے بار بار میڈیسن دے کر اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ دوسری طرف زاویار خان اپنے کمرے میں اکیلے ٹہلتے ہوئے اپنی قسمت اور اپنی بیٹی کی نادانی پر خون کے آنسو روتے رہے، کیونکہ جس لڑکی کے سائے سے بھی وہ نفرت کرتے تھے اب وہ ان کے نام کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ اگلے دن کی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو انوشی بڑی چلبلاہٹ کے ساتھ اپنے بابا کے پاس آئی، جو ناشتے کی میز پر خاموش اور گمسم بیٹھتے تھے۔ انوشی نے شرارت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولی کہ پاپا، میں اب کالج جا رہی ہوں اور منتہا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ رات بھر بخار میں تڑپتی رہی ہے، اس لیے اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، آخر وہ اب آپ کی بیوی بھی تو ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بابا کو ایک بھرپور چھیڑنے والے انداز میں دیکھا اور ان کے ماتھے پر ابھرتے ہوئے غصوں کے بلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنستی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ انوشی کے جاتے ہی زاویار خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور ان کے وجود میں جیسے آگ لگ گئی۔ انہوں نے غصے سے ناشتے کی پلیٹ ایک طرف ہٹائی اور ملاتے ہوئے قدموں سے انوشی کے کمرے کی طرف بڑھے، جہاں منتہا بستر پر لیٹی اپنے فتح کے جشن کی تیاری کر رہی تھی۔ زاویار کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اب انوشی گھر پر نہیں ہے اور وہ اس عورت کو بتائے گا کہ زبردستی کے اس نکاح کی قیمت اس قدر بھاری چکانی پڑے گی، کیونکہ اس کے نزدیک منتہا کوئی بیوی نہیں بلکہ ان کی عزت پر حملہ کرنے والی ایک مجرمہ تھی، جس کا حساب اب وہ بند کمرے میں بیٹی کی موجودگی میں چکانے والا تھا۔ زاویار خان جب غصے کی آگ میں جلتا ہوا انوشے کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا ارادہ منتہا کو اس کی اوقات کیا دلوانے کا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ کے قریب پہنچا منتہا نے اپنی نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک دم سے اٹھ کر زاویار کی ٹائی سے اسے پکڑ کر اپنی جانب اس قدر شدت سے کھینچا کہ زاویار اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کا چہرہ منتہا کے عین قریب آ گیا۔ منتہا کے تپتے ہوئے وجود کی حرارت اور اس کے لہجے کی مدہوشی نے زاویار کو لمحے بھر کے لیے سن کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ منتہا اس وقت ہوش و حواس میں نہیں ہے، بلکہ بخار اور جنون کی ملی جلی کیفیت میں وہ ایسے بہکے ہوئے انداز اپنا رہی تھی جو کسی بھی مرد کے صبر کا امتحان لے سکتا تھا۔ زاویار، جس کی شادی محض 19 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور جس کی بیوی اسے 20 سال پہلے تب تنہا چھوڑ گئی تھی جب انوشے پیدا ہوئی تھی، آج اتنے طویل عرصے بعد کسی عورت کی اس قدر بے باک غربت میں خود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس 20 سال طویل تنہائی میں اس نے اپنے جذبات کو پتھر بنا لیا تھا، لیکن 22 سالہ منتہا کی جوان عمری کا لمس اور اس کی جان بوجھ کر کی جانے والی مخمور حرکتیں زاویار کے اندر برسوں سے سوئے ہوئے ان جذبوں کو بیدار کر رہی تھی جنہیں وہ دفن کر چکا تھا۔ وہ مرد جو تھوڑی دیر پہلے نفرت سے بھرا ہوا تھا اب منتہا کے سحر انگیز قرب میں اپنے ہوش کھونے لگا تھا، کیونکہ اس کی اپنی جوانی کی وہ ادھوری خواہشات اور ایک عورت کی پیاس اتنے سالوں بعد ایک طوفان بن کر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ زاویار خان کی عقل اور غصہ دھیرے دھیرے اس 22 سالہ لڑکی کی بے باک محبت اور غربت کے آگے ہار ماننے لگا تھا
اور وہ چاہ کر بھی خود کو اس حصار سے دور نہیں کر پا رہا تھا جو منتہا نے اپنی جادوئی حرکتوں سے اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ منتہا اس وقت تیز بخار اور جنون کی ملی ملی کیفیت میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کی رنگت تپ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی خمار چمک تھی جس نے زاویار جیسے آہنی اعصاب کے مالک شخص کو بھی لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے زاویار کی ٹائی کو اپنی انگلیوں میں جکڑ کر اسے مزید اپنے قریب کیا اور نیم غنودگی کے عالم میں آدھی ہوش اور آدھی نیند کی ملی جلی کیفیت میں اپنے دل کے وہ تمام بے باک اور تڑپتے ہوئے جذبات زبان پر لے آئی جو برسوں سے اس کے سینے میں لاوے کی طرح پک رہے تھے۔ وہ سسکتے ہوئے لہجے میں بولنے لگی کہ زاویار مجھے خود سے دور مت کریں، مجھے پیار کریں نا، میری روح برسوں سے آپ کے لمس کی پیاس میں بھٹک رہی ہے۔ میں اتنی قریب آنا چاہتی ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ بھی باقی نہ رہے۔ میری سب سے بڑی خواہش، میرا سب سے بڑا جنون یہ ہے کہ میری کوکھ میں آپ کا بچہ جنم لے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ پھر سے بابا بنیں اور آپ کے اس ننھے سے عکس کی ماں بننے کا شرف مجھے حاصل ہو۔ منتہا کے یہ الفاظ زاویار کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے اور اس کی مردانہ انا اور برسوں کی تنہائی کے بند توڑنے کے لیے کافی تھے۔ جبکہ منتہا نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی ٹائی کی گرہ کھولی اور اپنی انگلیاں اس کے چوڑے سینے پر پھیرنے لگی۔ اس کا ہر لمس زاویار کے خون میں بجلیاں بھر رہا تھا اور جب منتہا نے اپنی تپتی ہوئی پیشانی اور مخمور لب زاویار کے سینے پر رکھے تو زاویار کا رہا سہا سب کچھ جواب دے گیا۔ 20 سال کی طویل تصفیہ، وہ اکیلا پن جو اس نے 19 سال کی عمر میں بیوی کے جانے کے بعد سے اوڑھ رکھا تھا، آج اس 22 سالہ لڑکی کی بے باک قربت اور طلب کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر پہلے نفرت اور غصے سے بھرا ہوا اسے اس گھر سے نکالنے کے در پہ تھا، اب اپنی تمام تر طاقت اور انا کے باوجود اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا اور ایک محصور کن کشش کے تحت منتہا کے اوپر جھکتا چلا گیا، جیسے وہ اس طوفان میں خود کو بہنے سے نہ روک پا رہا ہو۔ اور 22 سالہ منتہا کی اس نیم بے ہوشی میں کی گئی اعتراف محبت نے زاویار خان کے اندر کے اس مرد کو بیدار کر دیا تھا جو برسوں پہلے مر چکا تھا۔ زاویار خان کا پورا وجود اس وقت ایک ایسے آتش فشاں کے مانی دھک رہا تھا جس کے لاوے نے 20 سال کی جمی ہوئی برف کو لمحوں میں پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ منتہا کے ان بے باک اعترافات اور اس کے تپتے ہوئے لمس نے زاویار کے حواس پر وہ جادو کر دیا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کی دنیا، اپنی انا اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی انوشری کا خیال بھی ذہن سے محو ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 22 سالہ لڑکی جس کے وجود کی خوشبو اور جس کی کوکھ سے اپنے بچے کی تمنا نے زاویار کے مردانہ جذبات کو اس آخری حد تک لڑکھڑا کیا تھا جہاں واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ جیسے سینے کی پسلیاں توڑ دی گئیں اور وہ پوری شدت سے منتہا کے صحن میں چکرا جا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، لیکن عین اس لمحے جب جذبات کا یہ طوفان اپنی انتہا کو چھو رہا تھا اور زاویار خود کو مکمل طور پر ہار چکا تھا، منتہا کی باہوں کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ اس کی وہ نیمہ آنکھیں مکمل طور پر مٹ گئی اور بخار کی بے انتہا حدت اور تھکن کے باعث وہ حسیاتی کیفیت سے نکل کر ایک گہری غنودگی میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس نے اپنی آخری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنا سر زاویار کے چوڑے سینے پر رکھا اور وہیں بے سد ہو کر سو گئی۔ منتہا کا اس طرح اچانک پرسکون ہو جانا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر گہری نیند کی وادیوں میں اتر جانا زاویار کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھا۔ وہ وہیں اسی پوزیشن میں ساکت رہ گیا۔ اس کی اپنی سانسیں ابھی تک اکھڑی ہوئی تھیں اور وہ خود سے جدا کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ منتہا کی معصومیت اور اس کی بے باک محبت کا یہ سنگم اس کے دل و دماغ پر ایسا نگوش چھوڑ گیا جسے مٹانا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ کمرے میں پھیلے سناٹے میں صرف اپنی اور منتہا کی ملتی جلتی سانسوں کی آواز سن سکتا تھا اور اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ آج اس 22 سالہ لڑکی نے اسے جیتے جی وہ مات دے دی ہے جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ زاویار خان کا پورا وجود ابھی تک منتہا کے ان بے باک لمس اور تڑپتے ہوئے لفظوں کی تپش سے دھک رہا تھا۔ اس کے سینے پر منتہا کا سر رکھنا اور اس کی گہری ہوتی ہوئی سانسوں نے زاویار کے اعصاب پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ وہ لمحے کے لیے اپنے اوقات اور رتبہ سب بھول چکا تھا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ منتہا بخار کی شدت اور غنودگی میں مکمل طور پر بے سود ہو چکی ہے تو اس نے بڑی مشکل سے اپنے بھپے ہوئے جذبات پر قابو پایا اور اپنی لرزتی ہوئی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے منتہا کو خود سے الگ کر کے تکیے پر لٹا دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے میڈیسن دی اور باہر جا کر ملازمہ کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ منتہا کے پاس رہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، جبکہ وہ خود اس کے کمرے سے کسی شکست خوردہ سپاہی کی طرح نکلا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ایک پل بھی مزید وہاں رکا تو شاید اپنی برسوں کی پارسائی کھو دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور جب انوشری یونیورسٹی سے واپس آئی تو وہ سیدھا منتہا کے پاس پہنچی۔ اس نے نہایت محبت اور اپنائیت سے اپنی سہیلی کا خیال رکھا، اسے بار بار میڈیسن دی اور اس کے سر پر پٹیاں رکھی تھی، یہاں تک کہ رات ہوتے ہوئے منتہا کا بخار ٹوٹ گیا اور اسے تھوڑا ہوش آنے لگا۔
لیکن جیسے ہی ہوش کے پردے کھلے اور یادداشت کی لہریں بیدار ہوئی تو منتہا کے سامنے اپنی وہ تمام بے باک حرکتیں، زاویہ کی ٹائی پکڑ کر اسے قریب کھینچنا، اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنا اور وہ تمام دیوانہ وار اطراف محبت ایک فلم کی طرح چلنے لگی، جس سے منتہا کا پورا چہرہ ندامت اور شرمندگی سے لال سرخ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زاویہ خان جیسے روبدار شخص کے سامنے اس قدر بے حیا اور نڈر کیسے ہو گئی تھی۔ وہ تو تمام حالات میں ان سے نظر ملانے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی اور اب وہ خود کو ان کے سامنے جانے کے قابل بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسی کشمکش میں انوشے کمرے میں داخل ہوئی اور بڑی لاج سے بولی کہ چلو منتہا، نیچے بابا کھانے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب تمہیں چلنا ہی ہوگا کیونکہ آخر تم ان کی بیوی ہو اور یہ تمہارا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو۔ منتہا کا دل جیسے حلق میں آ گیا اور اس نے گھبرا کر انکار کیا کہ نہیں انوشے، میری طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے نہیں جانا۔ وہ بیچاری اس قدر بے شرمی کے بعد اپنے شوہر کا سامنا کیسے کرتی جس کے سامنے اس نے اپنے تمام اندرونی جذبات ننگے کر دیے تھے، مگر انوشے نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ منتہا کے پیر من برکے ہو رہے تھے اور وہ اپنی نظریں زمین میں گاڑے لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ انوشے کے پیچھے پیچھے نیچے کی طرف بڑھنے لگی، جہاں اسے معلوم تھا کہ زاویہ خان کی وہ گہری اور تپتی ہوئی نظریں اس کا استقبال کریں گی، جن کا سامنا کرنا اب اس کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر فضا انتہائی بوجھل اور تناؤ سے بھرپور تھی۔ زاویہ خان کرسی پر اس قدر سنجیدگی اور وقار سے برہمان تھا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ بالکل نارمل انداز میں کھانے میں مصروف تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سے ذرا برابر بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے اسی گھر کے ایک بند کمرے میں اس نے 22 سالہ لڑکی کی غربت میں اپنے 20 سالہ ضبط کے بند طوطے کیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف منتہا کی حالت دیدنی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور گھبراہٹ کے مارے اسے نوالہ توڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے پلیٹ پہ پانسا پلٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ زاویہ کی خاموشی اس کے لیے کسی طوفان کا پیشی خامہ ہے۔ کھانا ختم کرتے ہی زاویہ خان نہایت متانت سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک گہری معنی خیز نظر منتہا کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی، جس سے منتہا کے بدن میں سرد لہر دوڑی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کی طرف رخ کیا اور سپات لہجے میں حکم صادر کیا کہ انوشے، منتہا کو میرے کمرے میں بھیجنا، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص رعبدار قدموں سے اوپر کی طرف چلا گیا، جبکہ منتہا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اچانک اس کے وجود سے روح کھینچ لی ہو، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے اپنی وہ تمام بے باک حرکتیں اور زاویہ کے سینے پر سر رکھ کر کہی گئی باتیں یاد آ کر تیتلی مار رہی تھی کہ وہ تنہائی میں اس شخص کا سامنا کیسے کرے گی جو اس کے اندر کے تمام جذبات سے واقف ہو چکا تھا۔ مگر نادان انوشے ان سب باتوں سے بے خبر منتہا کی حالت دیکھ کر اسے کونیاں مار کر چھیڑنے لگی اور مسکراتے ہوئے شرارت سے بولی کہ لو بھئی منتہا، اب تو پاپا نے تمہیں اپنے کمرے میں بلا لیا ہے، اب تو تم واقعی اس گھر کی ملکہ اور ان کے شریک حیات بننے جا رہی ہو، جاؤ بھئی اب دیر مت کرو۔ انوشے کی ان معصومانہ باتوں نے منتہا کے زخموں پر نمک کا کام کیا اور وہ بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی، جہاں بند دروازے کے پیچھے زاویہ خان اس کا منتظر تھا اور منتہا کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ منتہا نے تھر تھراتے ہاتھوں سے دروازے کی دستک دی اور نیمو تراز دروازے سے اندر داخل ہوئی تو پورے کمرے میں زاویہ کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ زاویہ خان کھڑکی کے پاس پشت کیے کھڑا باہر کی تاریکی کو گھور رہا تھا اور اس کے وجود سے چھلکتا جاہو جلال منتہا کے قدموں کی زنجیر بن رہا تھا۔ جیسے ہی منتہا نے دبے پاؤں قریب آ کر رکنے کی کوشش کی، زاویہ ایک دم مڑا اور اس کی تیکھی نظریں منتہا کے جھکے ہوئے سرخ چہرے پر کسی عقاب کی طرح جم گئی، جس سے منتہا کو محسوس ہوا کہ اس کی سانس لینے کی آواز بھی کمرے میں گونج رہی ہو۔ زاویہ نے دھیمے مگر باروب لہجے میں قدم بڑھایا اور منتہا کے اس قدر قریب آ کر کھڑا ہو گیا کہ منتہا کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ اسے منتہا کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا اور نہایت پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ وہ تمام باتیں جو تم نے بخار کی غنودگی میں میرے سینے پر سر رکھ کر کی تھی، کیا ہوش میں آنے کے بعد بھی تم ان پر قائم ہو یا وہ صرف ایک بیمار ذہن کی ہذیانی کیفیت تھی؟ منتہا کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی ہو اور نظریں چرانے لگی، لیکن زاویہ کی گرفت اس کے چہرے پر مضبوط ہو گئی اور اس نے منتہا کے کان میں قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تم نے کہا تھا کہ تم میری غربت چاہے، تم میری کوکھ سے بچہ چاہتی ہو اور میرے نام کا مان بننا چاہتی ہو، تو سنو منتہا، میں نے وہ سب کچھ سن لیا ہے تو جو تم شاید ہوش میں کبھی نہ کہہ پاتی، اور اب جب تم اس گھر کی ملکہ بن کر آ ہی گئی ہو تو یاد رکھنا کہ زاویہ خان سے مانگی گئی مرادیں کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ منتہا کا پورا وجود لرزا اٹھا کیونکہ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے جس شیر کو للکارا تھا اب وہ اس کے چنگل میں مکمل طور پر پھنس چکی ہے۔
और ज़ावियार की आंखों में छलकती वो तपिश इसे बता रही थी कि अब वो नफरत वाला दौर ख़त्म हो चुका है और एक ऐसा जुनून शुरू होने वाला है जिसका बोझ शायद मुंतहा के नाजुक असाब बर्दाश्त न कर पाए। ज़ावियार ने इसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि इसके लरसते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेकर इसे जताया कि अब इस निकाह के बंधन को वो अपनी शराइत पर निभाएगा और मुंतहा को अपनी हर इस ख्वाहिश की कीमत चुकानी पड़ेगी जो इसने उस रात मांगी। ज़ावियार की गिरफ्त मुंतहा की कमर पर इस कदर मजबूत थी वो अपनी पसलियाँ चिपकती हुई महसूस हुई। इसने एक झटके से मुंतहा को अपने हिसार में लिया और इसके कान के करीब अपनी गर्म सांसों की तपिश अंधेलते हुए नहायत पुरस्कार और दबी दबी आवाज़ में बोला, क्या हुआ मुंतहा? जब तक ये शादी से तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा थी और तुम इसे हासिल करने के लिए दीवानी हो रही थी, तब तो तुम भाग भाग कर मेरे पास आती, हर हद पार करने पर तुली हुई थी। लेकिन आज जब तुम वाकई मेरी बीवी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? ज़ावियार ने अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करते हुए अपने वजूद के साथ बिल्कुल पेवस्त कर लिया। मुंतहा का पूरा बदन लरस रहा था और वो ज़ावियार के सीने की तेज़ धड़कनों को अपने वजूद के आर पार महसूस कर रही थी। इससे पाली बहर एहसास हुआ कि जिस शख्स को एक संजीदा और खामोश बाप समझती थी, इसके अंदर कितना खौफनाक और ताकतवर मर्द छुपा हुआ है। ज़ावियार की आंखों में छलकता वो बदला और जुनून मुंतहा के हवास पर छाने लगा और इसे अपनी बेबाकी पर पहली बार सच्ची दहशत महसूस होने लगी। इसे लगा कि वो किसी ऐसी आग के करीब आ रहा है जो इसे जलाकर राख कर देगी और ज़ावियार ने इसे खुद से जुदा नहीं किया बल्कि इसके लरसते हुए चेहरे को अपनी तीखी नज़रों के हिसार में लेते हुए इसे जिताया कि अब वो इसके चुंगल से कभी नहीं निकल पाएगी और इसे अपनी हर जिद की कीमत चुकानी पड़ेगी जो इसने अनुशी की ज़िंदगी दांव पर लगाकर पूरी करवाई थे। ज़ावियार की गिरफ्त मुंतहा की कमर पर इस कदर शदीद थी कि मुंतहा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। ज़ावियार ने नहायत बेबाकी और किसी खास मकसद के तहत वो तमाम हरकत दोहराना शुरू कर दी जो मुंतहा ने बुखार की हालत में इसके जज्बात को भड़काने के लिए की थी। वह इसके चेहरे के इस कदर करीब आया कि मुंतहा को इसकी तपती हुई सांसें अपने लबों पर महसूस होने लगी और ज़ावियार ने अपनी उंगलियों के पूरे से मुंतहा के चेहरे और गर्दन को छूकर इसी ऐसी अज़ियतनाक लिज़्ज़त और बेचैनी से गुजारा जिससे वो खुद गुजर चुका था। मुंतहा के असाब शल हो रहे थे और वो बंद आँखों के साथ इस शहर में डूबती जा रही थी। लेकिन जैसे ही मुंतहा के जज्बात अपनी आखिरी हद को छूने लगे, ज़ावियार ने अचानक इसे खुद से छटक कर दूर कर दिया और किसी पत्थर के बुत की तरह सख्त लहजे में बोला कि अब दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से और जाकर अनुशे के पास सो जाओ। मुंतहा जो अभी एक लम्हे पहले इसके हसार में पिघल रही थी, इस अचानक धक्के और हुक्म से बुरी तरह हक्का बक्का रह गई और लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर वो घबराहट के आलिम में तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी और इसका पूरा वजूद लरस रहा था कि ये शख्स लम्हे में इसे मोम बनाकर कैसे इतनी बेरहमी से दूर कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ कमरे के अंदर ज़ावियार खान की हालत भी कुछ बेहतर ना थी। इसने दरवाजे से तेक लगा ली और इसका अपना दिल सीने में ढोल की तरह उड़ रहा था। इसका हरगिज़ जी नहीं चाह रहा था कि वो मुंतहा को इस तरह खुद से दूर करे, लेकिन इसकी मर्दाना अना इसे रोक रही थी। वो शख्स परेशान था और अपने आप से सवाल कर रहा था कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इस 22 साला लड़की की तरफ इस कदर खींचा चला जा रहा हूँ, या अपने बरसों के असूल भूल रहा हूँ, या वाकई निकाह के बोलों में इतनी ताकत होती है कि वो बरसों की नफरत को एक लम्हे में मिटाकर हिवस और मोहब्बत के दरमियान की दीवार गिरा देते हैं। ज़ावियार खान को अपने ही इस बेबसी के डर लगने लगा क्योंकि वो जानता था कि मुंतहा का जादू इस पर चल चुका है और वो चाहकर भी इसे अपने जहन से नहीं निकाल पाएगा। दिन गुजरने के साथ साथ घर की फ़िज़ा में एक खामोश मगर नुमाया तब्दीली आ रही थी, जैसे अनुशी की गहरी नुमार नज़रें मुसलसल नोट कर रही थी। इसके बाबा जो पहले रात सारा वक्त दफ्तर के कामों में गर्क रहते थे और घर को सिर्फ एक आराम का समझते, अब ना सिर्फ वक्त से पहले घर आने लगे थे बल्कि इनके मिजाज की वो बरसों पुरानी सख्ती भी धीरे धीरे पिघल रही थी। रात के खाने के बाद अब वो अक्सर लॉन्च में बैठकर अनुशे से बातें करते, हंसी मजाक करते और कभी कभार तो बातों बातों में अपनी नई नवेली बीवी यानी मुंतहा को भी छेड़ने से बाज ना आते। हालांकि दोनों अब भी अपने अलग अलग कमरों में ही मुकीम थे और इनके दरमियान वो एक दीवार अब भी हायल थी, लेकिन बातों का अंदाज बदल चुका था। और एक ऐसी ही खुशगवार शाम जो सब बैठे चाय पी रहे थे तो ज़ावियार खान ने अचानक शरारत बड़ी नज़र से अनुशे की तरफ देखा और हंसते हुए बोला कि अनुशे, अब तो तुम्हारा जी नहीं घबराता इस बड़े से घर में। मेरा ख्याल है अब तुम्हें भी घर में अपना कोई छोटा बहन भाई चाहिए होगा जो तुम्हारे साथ खेल सके और तुम्हारी रौनक बढ़ाए। ये सुनकर अनुशे तो खुशी से उछल पड़ी और बड़ी बेबाकी से चहक कर बोली, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, मुझे तो छोटा सा बहन भाई बहुत पसंद है, बल्कि मुझे तो एक नहीं पूरी टीम चाहिए ताकि ये घर बच्चों की आवाज़ों से गूंज उठे। अनुशे की इस मासूमाना मगर बेबाक ख्वाहिश पर पास बैठी मुंतहा का जैसे दम ही निकल गया हो। इसका पूरा चेहरा नदामत और शर्म से लाल सुर्ख हो गया और वो शर्म के मारे ज़मीन में गिर जा रही थी कि अनुशे क्या कह रही है। ज़ावियार ने जब मुंतहा की हालत देखी तो इसके लबों पर एक फातिहाना और शरारती मुस्कुराहट आई और वो अनुशे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ में हंसते हुए बोला कि बेटा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी ये छोटी माँ तो मेरे कमरे के पास से भी नहीं गुजरती है। अब तुम ही बताओ कि जब ये हमारे पास नहीं आएंगी तो तुम्हारे बहन भाई कहाँ से आएंगे। ये कहकर ज़ावियार एक जोरदार कहकर लगाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
जबकि मुंतहा साकित खड़ी रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़ाविया के इस बदले हुए और छेड़ने वाले अंदाज पर खुश हो या इस बेशर्मी पर रोई जो सबके सामने हो रही थी। हालांकि वो जानती थी कि जब वो अकेले में होते हैं तो ज़ाविया भी गुस्से और तल्खी से बात करता है, लेकिन अनुशी के सामने इसका ये रूप मुंतहा के लिए किसी क़यामत से कम न था, क्योंकि वो इसे जीते जी मार रहा था। शाम का वक्त था और किचन में फैली इलायची वाली चाय की खुशबू पूरे कॉरिडोर में महक रही थी। मुंतहा आज एक नए और बेहद दिलकश लिबास में मलबूस अपने लिए चाय बनाने में मगन थी। इसके बाल कमर पर बिखरे हुए थे और इसके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी थी। ज़ाविया खान जो किसी काम से किचन की तरफ आया, इसे इस रूम में देखकर जैसे साकित रह गया। इसके दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई और इसका बरसों का ज़ब्त एक लम्हे में रग की दीवार साबित हुआ। वो बेकदमों मुंतहा के पीछे पहुंचा और इससे पहले कि वो मुड़कर देखती, ज़ाविया ने इसे पीछे से अपने मजदूर हसार में जकड़ लिया। मुंतहा के हाथ से चाय का चम्मच छूटते छूटते बचा और इसका पूरा वजूद लरज़ उठा। ज़ाविया ने अपना चेहरा इसके कान के ऐन करीब किया और अपनी गर्म सांसें इसके गर्दन पर उंडेलते हुए नहायत पस्त और रंधी हुई आवाज़ में सरगोशी की, मुंतहा, क्यों तुम मुझे अपने लिए इस कदर पागल कर रही हो? इसने अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त की, जैसे वो इसे अपने वजूद का हिस्सा बना लेना चाहता हो, और एक गहरी आह भरकर बोला कि सच तो ये है कि मुझे खुद से डर लगने लगा है। मैं तुम्हारी इस कुर्बत के लिए इस कदर तड़पता हूँ कि मेरा जी चाहता है कि तुम्हें खुद से दूर ना करूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारी मासूमियत को देखता हूँ तो रुक जाता हूँ। मुझे डर लगता है कि मेरा ये बेपनाह जुनून कहीं तुम्हें तोड़ ना दे। तुम बहुत नाजुक हो मुंतहा, और मेरा ये इश्क बहुत भारी है। ज़ाविया ने आज पहली बार अपने तमाम छुपे हुए जज्बात का इजहार कर दिया और इसके लहजे की वो शिद्दत मुंतहा के दिल के आर पार हो रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मगरूर और सख्त गैर ज़ाविया खान इसके सामने इस कदर बेबस होकर अपनी तरफ का इजहार करेगा कि मुंतहा को इसके दिल की हर धड़कन अपने जिस्म में महसूस हो रही है और वो साकित खड़ी इस सहर अंगेज़ एतराफ़ मोहब्बत में डूबती जा रही है। आज बंगले में एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि अनुशी किसी तकरीब में शिरकत के लिए शहर से बाहर गई हुई थी और इस सन्नाटे में किचन के अंदर ज़ाविया खान के जज्बात का तूफ़ान पूरी शिद्दत से मचल रहा था। इसने मुंतहा को अपनी आही बाहों के हसार में जकड़े रखा और इसके कान के करीब अपनी भराई हुई आवाज़ में एतराफ़ मोहब्बत करता रहा। इसकी सरगोशियाँ मुंतहा के रगों पर आग लगा रही थी। ज़ाविया ने इसे खुद से जुदा करने के बजाय इसके लरसते हुए वजूद को मज़ीद अपने करीब किया, जैसे वो आतिमाम फैसले मिटा देना चाहता है। मुंतहा की खामोश सिसके और इसके बदन की थरथराहट ज़ाविया के मर्दाना जुनून को मज़ीद हवा दे रही थी। इसे एहसास हो रहा था कि बरसों की प्यास आज इस 22 साला लड़की के लम्हे में पिघलने के लिए तैयार है। अचानक जज्बात की आखिरी हद पर पहुंचकर ज़ाविया का ज़ब्त मुकम्मल तौर पर टूट गया। इसने एक पल की भी ताख़ीर किए बगैर मुंतहा को चौंका दिया और अपनी ऊपरी बाहों में इसे किसी फूल की तरह उठा लिया। मुंतहा के पैर ज़मीन में मुंतक्का हो गए और इसने घबराकर अपने हाथ ज़ाविया के मजबूत कंधों पर टिका दिए, जबकि ज़ाविया की नज़रों में वो तपिश और वो अरादा था जो आज किसी भी इनकार को सुनने के लिए तैयार न था। वो इस अपनी बाहों में भरे किचन की रोशनियों से दूर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ ऊपर का कमरा इनके अधूरे मिलाप और इस तवील इंतज़ार के खात्मे का मुंतज़िर था, जो अनुशी की गैर मौजूदगी ने आज मुमकिन बना दिया था। ज़ाविया ने मुंतहा को बेड पर लिटाया और खुद इसके ऊपर झलकते हुए अपनी तपती हुई नज़रों का हज़ार इसके गिरवा दिया। मुंतहा की सांसें बेतरतीब थी और वो ज़ाविया के इस कदर करीब होने पर अपने हवास खो रही थी। ज़ाविया ने एक हाथ से साइड लैंप की स्विच तक रसाई हासिल की और कमरे को घुप अंधेरे में डुबो दिया, जहाँ सिर्फ इनकी तेज़ होती हुई धड़कनों का शोर बाकी रह गया। रात के साथ पर्दों में बरसों की प्यास और अधूरी ख्वाहिशात ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसका ख्वाब मुंतहा ने देखा था और जिसका जुनून ज़ाविया के खून में बिजलियाँ भर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात का वो गहरा सहर टूटा और खिड़की के पर्दों में दरारों से सुबह की पहली सरमई और ठंडी किरणें कमरे में दस्तक दी। फ़ज़ा में एक अजीब सी पुरसकून और मखमूर खामोशी तारी थी। बेड पर ज़ाविया खान गहरी नींद में डूबा था और मुंतहा बिल्कुल किसी छोटी बच्चे की तरह इसके चौड़े सीने से चिपक कर सो रही थी। इसका एक हाथ ज़ाविया के दिल के ऊपर रखा था, जैसे वो नींद में भी इसकी धड़कनों पर पहरा दे रही हो। ज़ाविया के बाजू ने अब भी अपनी गिरफ्त में ले रखा था, जैसे वो नींद में भी इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। सुबह की इस मध्यम रोशनी में मुंतहा के चेहरे पर एक फातिहाना सुकून और हया की लाली थी, जबकि ज़ाविया के सख्त तासुरात अब नरम पड़ चुके थे। 20 साल की तवील तन्हाई और एक रात के इस खूबसूरत मिलाप ने जैसे इन दोनों की रूहों को एक दूसरे में पैवस्त कर दिया। वो दोनों इस वक्त दुनिया और माफिया से बेखबर एक दूसरे की गुर्बत की तपिश में पनाह लिए हुए थे, और ये ठंडी सुबह इनकी नई ज़िंदगी के पहले सूरज के तुलू होने का पैगाम दे रही थी। सुबह की उजली रोशनी जब कमरे में फैली तो ज़ाविया की आंख खुली। इसने अपनी बाहों के हसार में मुफीद मुंतहा के मासूम और हया से दमकते चेहरे को देखा, जो इसके सीने से अभी तक ख्वाबों को वादियों में खोई हुई थी। ज़ाविया के लबों पर एक दस्तवीज़ मुस्कुराहट आई और इसने बेख्तियार झुककर मुंतहा के पेशानी पर मोहब्बत की एक गहरी मोहर ज़ब्त कर दी। लम्स के इस एहसास में मुंतहा की आंखें खोली और सामने ज़ाविया की तपती हुई साज भरी नज़रें देखकर इसका पूरा वजूद शर्म से पानी पानी होने लगा। इसने हड़बड़ाकर अपने चेहरे मज़ीद ज़ाविया के चौड़े सीने में छुपा लिया और इसकी रंगत इस कदर लाल सुर्ख हो गई कि जैसे अभी इसके गालों से लहू छलक पड़ेगा।
जावियार ने इसकी इस मासूमाना बेचैनी का लुत्फ लेते हुए अपनी गिरफ्त मजीद सख्त की और इसके कान में अपनी मर्दाना और गूंजती हुई आवाज़ में सरगोशी की कि अब शर्माने से क्या होगा मुंतहा, अब तो तुम मेरी रूह और वजूद का हिस्सा बन चुकी हो। और सुनो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बहुत जल्द अनुशे की शादी करके इस घर को रुखसत कर दूंगा ताकि हमारे दरमियान ये रही सही दीवार भी गिर जाए। इसके बाद हमारी हर रात यूं ही खूबसूरत, पुरस्कून और तुम्हारी कुर्बत की खुशबू से महकती हुई गुजरेगी। जावियार के इस बेबाक इरादे और मुस्तकबिल के ख्वाबों ने मुंतहा के दिल की धड़कनों को एक बार भी बेतरतीब कर दिया और वो शर्म और हया की आखिरी हदों को छूती हुई अपने लब दांतों तले दबाकर जावियार के सीने में खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसे लग रहा था कि इसका वजूद जावियार की इस मोहब्बत भरी तपिश को सह नहीं पाएगा, जबकि जावियार इसे खुद से जुदा करने के बजाय इसकी इस कैफियत से महसूस हो रहा था। इसे जतला रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी का हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ जावियार खान की मलकियत है। घर में अब हर तरफ अनुशी की शादी की गहमागहमी और रंगीनियों का राज था। ढोलक की थाप और खुशियों के शोर में अनुशी की रुखसती की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, लेकिन सबके दरमियान मुंतहा की शख्सियत में एक ऐसी हैरत अंगेज और सहर अंगेज तब्दीली आ रही थी जिसने मोहब्बत वालों को विरतर हैरत में डाल दिया था। जावियार खान की बेपनाह मोहब्बत, वजह और इन रातों की गुर्बत में मुंतहा के वजूद में एक अनोखा निखार भर दिया था। वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन, पुरएतमाद और शदाब नजर आने लगी। यहाँ तक कि जब वो यूनिवर्सिटी जाती तो इनकी सहेलियाँ इसे देखकर दंग रह जाती और पुकार उठती, यार मुंतहा, तुम दिन ब दिन इतनी प्यारी और पुरकशिश कैसे होती जा रही हो? तुम्हारे चेहरे पर ये कैसा अनोखा नूर है। हर कोई जानता था कि वो अनुशी की सौतेली माँ है और शुरू में कुछ लोग इस रिश्ते पर चमगोइया भी करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी इस पर तंज करे, क्योंकि सबको मालूम था कि इस लड़की ने कितना अक्कड़ वक्त देखा है। वो बहुत छोटी थी जब इसके सर से माँ बाप का साया उठ गया था और इसे अपनी जालिम ताई के घर पनाह लेनी पड़ी, जहाँ ताई का बेटा इस पर गलीज नजरें रखता था और घर वाले इससे मुलाजमों की तरह काम करवाते थे। लेकिन अब जावियार के ज़ौजियत में आने के बाद इसकी तकरीर बदल चुकी थी। आखिरकार अनुशी की शादी को वो यादगार रात भी आ गई जब पूरे वकार के साथ इसे रुखसत कर दिया गया। घर अचानक से सुनसान हो गया, लेकिन इस उदासी के साथ ही मुंतहा की तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी और नकाहत महसूस होने लगी। इसका जी मतलाने लगा और कमजोरी इस कदर बढ़ गई कि जावियार खान सख्त परेशान हो गए। वो इसी वक्त इसे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ मुआयने के बाद जब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो जावियार साहब, आपकी बेगम उम्मीद से और आप बहुत जल्द दोबारा बाप बनने वाले हैं। तो जावियार खान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसे अपने सीने से लगी शर्म से लाल होती मुंतहा में वो तमाम ख्वाब पूरे होते हुए नजर आए जिनका जिक्र इसने एक बार ख्वाब की हालत में किया था। जावियार ने वहीं डॉक्टर के सामने मुंतहा का हाथ थाम लिया और इसकी आंखों में झलकती ममता और हया ने इस रात को इनकी ज़िंदगी की सबसे यादगार और मुतबी रात बना दिया। इसके बाद वो ताई के घर दुकेरी लड़की नहीं बल्कि जावियार खान के आने वाले वारिस की माँ और इस घर की असल माँ बनकर चुकी थी। अनुशी की शादी के कुछ अर्से बाद घर की रौनकें इस वक्त अपने अरूज पर पहुंच गई जब मुंतहा और जावियार के यहाँ एक नहायत खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई, जो पहले ही नज़र में अपनी बड़ी बहन अनुशी जैसे लगता। अनुशी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वो पूरे शहर में अपने शौहर के साथ मिठाइयाँ बांटती फिरती और हर किसी को फ़ख्र से बताती कि अल्लाह ने इसे छोटा भाई दिया है, क्योंकि अनुशी इस बात से बखूबी वाकिफ़ थी कि इसके बाप ने इसकी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे इसकी खातिर अपनी पूरी जवानी तन्हाई में गुजार दी और दूसरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं की कि कहीं अनुशी पर सौतेली माँ का साया ना पड़ जाए। और आज शायद जावियार खान की इसी सब्र का फल इसे मुंतहा जैसे मोहब्बत करने वाली बीवी और एक प्यारे से बेटे की सूरत में मिला था। जावियार खान अभी महज 40 साल के थे, लेकिन अपनी फिटनेस और वजाहत की बिना पर उतनी उम्र से कहीं ज़्यादा जवान, हैंडसम और पुरकशिश नजर आते थे। एक पुरस्कून दोपहर जब जावियार धीरे से कमरे में दाखिल हुआ तो इसने देखा मुंतहा बेड पर टेक लगाए नहायत ममता और सुकून के साथ अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाए इसे फीड करवा रही थी। इस मंजिल में ऐसी पाकीज़गी और मोहब्बत थी कि जावियार के कदम वहीं रुक गए। वो मुस्कुराता हुआ बेड के करीब आया और झुककर पहले मुंतहा की पेशानी पर मोहब्बत का लंबा बोसा दिया और फिर अपने नन्हे अक्स को जी भरकर देखा, जो खामोशी से अपनी माँ की आगोश में सुकून पा रहा था। जावियार ने जब अपने बेटे की पेशानी चूमी तो मुंतहा ने हैरत और अकीदत से देखा कि इस शख्स की आंखों में, जो हमेशा एक चितान की तरह मजबूत रहा करता था, आज पहली बार आंसू तैर रहे थे। मुंतहा, जो बचपन से अनुशी की दोस्त होने के नाते इस घर में आती रहती थी, इसने कभी जावियार खान को जज्बाती होते या रोते नहीं देखा था, लेकिन आज वो आंसू इसकी मोहब्बत और शुक्रगुजारी की गवाही दे रहे थे। जावियार ने लड़सती आवाज़ में मुंतहा के हाथों को अपने हाथ में लिया और भराई हुई आवाज़ में बोला, शुक्रिया मुंतहा, मुझे एक बार फिर से ज़िंदगी देने के लिए, मुझसे दोबारा जीना सिखाने के लिए और मेरी अधूरी ज़िंदगी को इस खूबसूरत तोहफे से मुकम्मल करने के लिए। मैं तुम्हारा एक हमेशा एहसानमंद रहूँगा। ये कहकर उसने अपना सर मुंतहा के कंधों पर रख दिया और आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस एक लम्हे में अपनी ज़िंदगी के तमाम पिछली तलखियाँ और तन्हाई भूलकर सिर्फ एक सुकून की और अपनी रूह में उतारना चाहता हो, जिसे मुंतहा और अपने बेटे की सूरत में मिला था। बरसों की तन्हाई और तलखियों के बाद जावियार खान की ज़िंदगी में अब खुशियों का वो सवेरा तल्लुक हुआ था जिसकी तपिश ने पुराने तमाम जख्मों को भर दिया था। वो आलीशान बंगला, जो कभी सिर्फ खामोशी का मस्कन था, अब नन्हे कदमों की चाप और अनुशी के कहकों से गूंज रहा था। अनुशी अपने शौहर के साथ अक्सर घर आती और छोटे भाई को गोद में लिए पूरे घर में घूमती, जबकि जावियार दूर खड़ा अपनी बेटी और नन्हे बेटे को इस मोहब्बत को देखकर शुक्रगुजारी की तस्वीर बन जाता। एक खूबसूरत शाम जो सूरज की नारंगी शुआएं लॉन में बिखरे फूलों को चूम रही थी, जावियार और मुंतहा एक साथ बैठे चाय पी रहे थे।
منتہا کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور پرنور نظر آتا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ خوف اب کہیں نہیں تھا جو کبھی اس کے وجود کا حصہ تھا۔ زاویار نے آہستہ سے منتہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، منتہا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں اس طرح ضد کر کے نہ آتی تو شاید میں آج بھی اسی اندھیرے کمرے میں اپنی تلخیوں کے ساتھ جی رہا ہوتا۔ تم نے مجھے نہ صرف ایک بیٹا دیا بلکہ مجھے میرا وہ واپس کر دیا جو 20 سال پہلے کھو گیا تھا۔ منتہا نے حیا سے اپنی پلکیں جھکائی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور آپ نے مجھے وہ مان اور عزت دی جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں تو بس ایک بھٹکی ہوئی لڑکی تھی جسے آپ کے سائے نے پناہ دے دی۔ اس پل انوشی اندر سے بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بھائی کے زاویار کی گود میں ڈالتے ہوئے بولی، بابا اب آپ کی یہ ٹیم مکمل ہے، اب بس ہمیشہ خوش ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہنا۔ زاویار نے ایک ہاتھ سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے منتہا کا ہاتھ تھامے رکھا۔ اس لمحے ان کے گرد موجود ہوا بھی جیسے خوشیوں کا گیت گا رہی تھی۔ محبت، اعتبار اور ایک نئے رشتے نے ان کی زندگی کے ہر ادھورے پن کو مکمل کر دیا تھا۔ زاویار خان اب تنہا نہیں تھے، ان کے پاس ان کا اپنا ایک جہاں تھا جہاں صرف سکون اور لاجواب محبت کا راج تھا۔